Hello friends, I hope you all are healthy in this time of lockdown. Our chapter was metals and non-metals. We have done metals. In this video we are going to do non-metals. We have various examples of non-metals like carbon, sulfur, chlorine, oxygen gas, and nitrogen, bromine, iodine, neon, and helium. These all are non-metals in our periodic table. Let's have its physical properties first. Its physical properties are: first is non-metals are neither malleable nor ductile. That means what is malleable? We have done in our previous video that metals are malleable, that can be beaten into thin sheets कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਡਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਬ੍ਰਿਟਲ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਬ੍ਰਿਟਲ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ। ਸੋ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ. They do not show the property of malleability or ductility. Next, second property is non-metals do not conduct heat and electricity unlike metals. Metals conduct heat as well as electricity. All the metals conduct heat and electricity, but non-metals do not conduct heat and electricity. That means heat and electricity cannot pass through non-metals. But here is also a great exception. Exception is graphite. This graphite is a form of carbon. Carbon has two main forms, graphite and diamond, but graphite is a non-metal. Graphite is a form of carbon and carbon is a non-metal. So graphite conduct heat and electricity. That is, heat and electricity both can pass through graphite. So this is the exception of this property of non-metals. Next, third property is unlike metals, non-metals are not lustrous. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ, ਗੋਲਡ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਓਡੀਨ। ਆਇਓਡੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਸਟਰਸ, that means that is iodine. Give an example of a non-metal who can conduct heat or electricity, that is graphite. So these are the form of questions which can occur, which can come in many exams. Next is non-metals are generally soft. ਜਿਹੜੇ non-metals ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ soft ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ metals ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, solid form ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। they are generally soft. Non-metals are generally soft. Exception is diamond, and this exception is the main exception because diamond is not even hard. This is the hardest substance in the world. So it is the diamond is the hardest substance in this world, and this diamond is used in a jewelry due to its luster also. So non-metals are generally soft and exception is diamond. Next, fifth property is non-metals are not strong. That means strong ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਟਲਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਲਸ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਰਨ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 3 ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ। ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਆਰ these 2 non metals which exist in solid form, okay. Next similarly is a liquid non-metal is bromine. This is the only non-metal which is in liquid state. So this is another question of exception, that this bromine is the only non-metal which exists in the liquid form. Next is gaseous non-metals. There are many gaseous non-metals. They exist in gaseous form: hydrogen gas, oxygen gas, nitrogen gas, chlorine gas. These all hydrogen, oxygen, nitrogen and chlorine are non-metals which exist in the gaseous form, in molecular form. Next, 7th is non-metals have low melting and boiling points. This is contradictory to metals. So metals have high melting and boiling points because they are strong, they are not soft. Here non-metals are soft, so non-metals have low melting and boiling point. Here is also exception of diamond ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ 350 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈਵ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈਵ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼, ਸੋ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈਵ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਨੋਨ ਸੋਨੋਰਸ ਦੀ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੋਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਨੋਨ ਸੋਨੋਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਗਿਟਾਰ ਜਾਂ ਵਾਇਲਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੋਨ ਸੋਨੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ another property of non metals which has no link with metals, so which has no comparison with metals. Non metals have many different colors. This property is not seen in metals. ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਯੈਲੋ ਕਲਰ, phosphorus is white or red. We have 2 types of phosphorus, white phosphorus or red phosphorus, which is used in the preparation of matchstick. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ matchstick ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, that is red phosphorus. Next is graphite is in black in color, that is used in pencil, so it has a different color. Next is chlorine gas, that chlorine is present in yellowish green color. We have hydrogen and oxygen, they are colorless. So we have different colors for different non-metals. This property is never seen in any of the metal. Next we have its chemical properties. These chemical properties of non-metals are completely opposite to the properties of metals. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਰਬਨ, we have done that burning of coal in presence of sunlight, in the presence of air. Next is, this is carbon plus oxygen reacts with each other to form carbon dioxide. But if we provide sufficient air to this, that means if we provide a sufficient amount of air to carbon for burning, then it produces acidic oxide.
it produces acidic oxide. Carbon dioxide is acidic in nature. As carbon dioxide ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ dissolve ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, H2CO3, that is acidic in nature, that is an acid. Okay, so this is acidic in nature, so CO2 is acidic in nature. But if we use insufficient supply of water for in this same reaction, if we use insufficient supply of air, then it forms carbon monoxide, that is a neutral oxide. Okay, that means the component, the composition of air, that is sufficient or insufficient, that depends on the factor that which oxide will be formed, acidic or neutral. If sufficient air is supplied to the carbon, then acidic oxide will be formed. Otherwise, if we use insufficient air supply, then it forms neutral oxide. Similarly, we have hydrogen and oxygen, it forms water. Water is also a neutral oxide whose pH is 7. Next, second is reaction with water. They do not react with water to evolve hydrogen gas, unlike ਮੈਟਲਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਲਿਊਟ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੋਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੋਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ FeSO4 ਪਲੱਸ ਕਾਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸੋਲਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ, ਸੋ ਉਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੈਟ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਅ salt of another non-metal. Salt of another non-metal is bromine. Bromine is a non-metal, so it is a salt of non-metal, NaBr, that reacts with chlorine to form. That means chlorine is more reactive than bromine. If chlorine is more reactive than bromine, then it can displace it. So it displaces it and it takes its place. So it forms 2 NaCl plus Br2. That means this is also a displacement reaction in case of non-metals also. Next है ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਲੋਰੀਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ NaCl ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਾਂ ਕੋਵਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਇਨਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਫਰਟਲੈਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਮਝ ਸਕੋ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ hydrogen reacts with chlorine. Hydrogen is a non-metal that reacts with chlorine to form covalent compound bond, that HCl is a covalent compound. Next, similarly phosphorus reacts with chlorine to form phosphorus chloride. Phosphorus chloride is also a covalent compound. Here covalent bonds are formed between phosphorus and chlorine. Next, its sixth property is reaction with hydrogen. Similarly, metals react with hydrogen to form ionic hydrides. Here non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides, ठीक है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਇਨਿਕ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ ਮੀਨਸ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਸਲਫਰ ਟੂ ਫॉर्म ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟੂ ਫॉर्म ਅਮੋਨੀਅਮ।
these two are covalent hydrides. Next है जी अपने को इस video the last topic है uses of non-metal. We have done physical properties as well as chemical properties of non-metals which are different from the properties of metals, physical or chemical. So we have to just compare the properties of metals and non-metals. On the basis of that you can differentiate between metals and non-metals on the basis of their physical properties as well as on the basis of their chemical properties. So that is a most important 5.5 marks question in your exams, so do prepare well. So we have uses of non-magnets. Non-metals uses, first is hydrogen. This hydrogen is a non-metal. It is used in hydrogenation of vegetable oil to ghee. कि ਜਿਹੜਾ अपने कोल vegetable oil ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਨਾ, ठीक है, कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ conversion ਹੈ that is known as hydrogenation. Hydrogen, that means hydrogen use ਹੋਏਗਾ, ठीक है, hydrogenation of vegetable oil to ghee. ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ vegetable oil ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ upcoming videos ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, so continue with my YouTube channel and you will learn science in very interesting and effortless way with only your guide Ekta. so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਘੀ. So this hydrogen is used in hydrogenation of vegetable oils to vegetable ghee. Next is hydrogen is also used in manufacturing of ammonia. Hydrogen is also used in manufacturing of ammonia. Similarly, this hydrogen is used for the preparation of this ammonia reaction with hydrogen. Next is liquid hydrogen is also used as a rocket fuel. Graphite, it is used in making pencils also and also electrodes in ਸੈਲਸ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਸੈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਲਫਰ. ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ. ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ H2SO4 ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲਫਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਲਫਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਗਨ ਪਾਊਡਰ. ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲਫਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ. ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ. ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਆਇਲ ਕੰਟੇਨ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ. ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫॉर ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪ ਟੂ 10th ਕਲਾਸ, ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਣ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, 9th ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 10th 'ਚ ਆਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟੋਪਿਕਸ ਨੇ, ਮੈਟਲਸ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ. ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 10th ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਦ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਫਰਟਲੈਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।